how it works and what it's for. He just gets information that it somehow recharged an artifacts that put it inside it, and that if it got successful, it's gonna bring a lot of let's say money. Maybe something else. So at this point, players don't know what is the goal of the character, why he's doing it, and he's learning the story about your character also by doing this quest line. Because this is actually the bit that they've got on the show floor here, isn't it? At the start of the game. Because I had so much fun. I get what you mean as well when you're just trying to discover what exactly it does, and the storyline sets that up. But what about the combat in the game as well? Because we can kind of see our first fight here. Yeah. So it's a group of bandits. They were resting just nearby in their camp and doing their cheeky-breaky stuff. And then they saw that something happened. A wall was destroyed with a huge noise. They just turned up going to see what's happening and found you, a player, and it's amazing as well, because I found myself when I was playing this I was like the flashlight turning on and off, and like you can also like lean around corners, can't you, to kind of like engage fights from like a bit of cover. Yeah, so it's very important in this game to have a proper tactics. You should hide a lot, you should use your medkits, you should survive grenades, because AI is very pushing and challenging. They're trying to outcome you, to go from other side, and it's pretty stressful. So it's a first fight. It's very simple fight against 3 bandits, but as from what we can see, it's often lead you to several deaths. It's very unforgiving as well. And we just see as well, I found that it's like a big part of the game is like looting. So what kind of things should people be looking out for when they're looting? Yeah, so the part of the game, so while we are fighting, we are losing our resources, consumables, food, ammo, and after the fight finished, we have to get through the dead bodies' pockets to find some ammunition, maybe loot their camp to restore journeys, because they can bring like hundreds of thousands of kilograms. They have to make some stashes for there, and players sometimes find them, and it's often rewardable, and often it's very rewardable, because you can get a huge equipment boost by just going to some building you didn't expect to find anything there, but it could be there. That's what I found. I found myself like an assault rifle when I just had a pistol to start with. I was like exploring buildings and found that. But the game also, it looks amazing. Yeah, this is the start of a next fight. The player, we have some stealth mechanics. So it's not very as you used to have a stealth in the game. It doesn't offer you like ability to be invisible for enemies. No, they will see you and shoot you. But at least it allows you to get slightly closer, to find better position to start the fight, or maybe to initiate the fight with a grenade, so it would be easier for you. And then the fight is pretty challenging. And you have to watch your hit points and your state, because you can get bleeding, and you have to use a bandage to stop this bleeding, because it's gonna last for long, and you're gonna lose a lot of hit points if you not stop and use the bandages. Yeah, because you have multiple ways of healing, don't you? You've got like the bandages to stop the bleeding, but there's like different types of med kits that you can find as well. You can have a regular med kits, medical med kits, and an army med kit. And they provide additional boosts, but mostly it's restoring the hit points. But also, if you are not in the fight and you just need to recover a small portion of health, you can just eat, and it will also bring you a small portion of hit points. See, that's what I loved as well. I found like there's so much resource management that you have to like pay attention to in S.T.A.L.K.E.R, which really gives you a different challenge. So it's like you said, if you don't eat, you're going to perform worse in gunfights. So you have to watch about your state, just like you're watching about yourself. So we try to bring this simulation or atmosphere as you being the real
human that goes to Chornobyl explosion area with your backpack, with some food, and you just have to do the same things to survive in the game as in life, because you have to eat, you have to sleep, you have to like you fall, you broke your leg, you have to use some medkits to first Stalker trilogy, and there are new factions, and they have a story behind them of how they appear, what is their goals, and for the player, it would be interesting to uncover and discover these stories. And it's important to mention that from one walkthrough, the player won't know the whole story. So you had to have several walkthroughs to get all these pieces together, or you could discuss it with your friend who choose some other path, and you can share the information about what you see to each other, and you uncover, oh, I didn't expect that it would happen like this. So it's, for me, I find it should be interesting for people to discuss their experience with each other. Yeah, we also saw just beforehand, right, we can actually see the scanner going on right now. Can you talk us through this? It's echo scanner, it's a simple scanner, you just beep, and the faster it beeps, the nearest is an artifact. You can collect an artifact just by using scanner, and at this point, player face that Bloodsucker is a canonical enemy in S.T.A.L.K.E.R series. He has an ability to become invisible for player, and we found that from the feedback of the players and from what we see that he's doing quite challenging thing for the players, and but also it's very rewarding, because when you start playing the game and you start facing some challenge for the first time, you may die, second time you may die, but after it becomes easier for you, and at some point you become master of the game, and everything is easy for you, but it takes time to learn the game. This terrified me. Like, honestly, I was there going like, wait, at first I was like, what's attacking me? And I was like, how do I counter this? And I was like, suddenly realized there was a camouflaged opponent attacking me. It's like, I love that in this game though, is there are so many challenging enemy like components, whether you're fighting bandits, whether you're like fighting these sort of enemies, and then I was like looting everything. I became like a loot goblin, where I was going into every building and just trying to find as many medkits so that I could stay alive. And there is also a lot of pieces of content just near the locations. This is not a main quest, it's often not a side quest, it's just some encounters or narrative little stories to bring you an experience of discovering this real location, real zone, and it's not a fake world. It's full of small pieces. And for me, I find it very interesting to discover. Even if I know the game pretty much, still the world map is so huge. So even for me, going back to After years of work,
a group of scientists managed to tap into the noosphere, the Earth's informational field. An achievement comparable at best to the conquest of space. Don't want the innocent to suffer? Then help me find the culprit. And who the fuck are you? And what do we have a decade later? The Zone, in our image, after our likeness. My men are still lying out there, and I can't even bury them. Died in an anomaly, shot by loners, found with a stone around his neck, thrown off a cliff, torn apart by dogs. You cannot kill God, just like you cannot get rid of the sky up above. I am blind, but it is you who cannot see. Ля как шпарит. Ну, чё там? Готово. Ну и пошли они нахрен. Спасибо тебе. Ты многим сталкерам жизнь спас. Ну, давай, малюй картину маслом. Вот поэтому я ни в какие разборки и не лезу. Не хочу пулю поймать. Ну, не знаю. Между аномалией и маслиной я уж лучше пулю выберу. Вот ты говоришь, а я прям вижу красоту эту. Не первый год в зоне, вроде примелькалась уже, а каждый день удивляет. Зона надоесть не может. Говорят, ты знаешь, где вход в фундамент. Узнаешь мотив? Слышал? Вот это культура! А ты одно и то же по кругу лобаешь. Сам же просишь. У меня музучилище, если что. О, месье, прошу прощения. Может, вам к ученым? Профессура. Они вам лабораторию найдут. Да пошел ты.
Зря ты так с друзьями. Ты же его на вылазки таскаешь. Чего-чего, а дружбы в зоне я точно не встречал. Это верно. Он мучился? Нет. Это хорошо. Он этого не заслужил. А пулю заслужил. Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь посмотри на нее. Нет, Скиф, я не отдам ее никому. Зона дала мне жизнь, новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Я буду защищать ее. Всегда. Охренеть. Похоже, пора. И куда ты теперь? В Припять. Нужно с ним поговорить. Удачной охоты, сталкер. A good man is always on time for lunch. Who said I'm a good man? Richter, and the guys from the detention center. And me, S.T.A.L.K.E.R. So you've seen an anomaly outside the zone. That's why I'm here. I've heard the rumors, but never firsthand. And I've got a funny feeling there's more trouble to come. Jesus. This is the dark side of the zone. But there's another. The shining side. It's here all around us, but we cannot see it. I wonder what's out there. Eternal spring? The Klondike of artifacts? A new home? Or our heart's desires? You asked me about my good luck charm. Remember? It's an empty shell. Decided to play soldier with me? Dimitri and I were just discussing a certain puzzle we found in the zone. But we can't quite seem to get all the pieces to fit. Maybe you can figure it out. It reminded me that we used to be puppets. I took just one awkward step, and my whole world plunged into darkness. I'm sorry, Strider. That was the day the psi fields were turned off. Suddenly, the voice of Monolith was gone. I felt as if I was awakening from a years-long coma. And through the scope, I saw the body of an unknown soldier fall. We had a simple choice. Sit back and just wait for another super emission, or take a chance and get control of the anomalous energy. Only I didn't choose that path. Unlike you. Атмосфера, свобода, самотність, сум, страх. Але водночас надихала і надихає досі своєю мертвою стурботністю та незримою, але смертельною небезпекою.
І тому досі в ЧЗВ безліч місць, у яких відчувається привід того часу. І на руїнах цього реального світу ми створили наш світ, давши в нього свою унікальну історію. Навіщо така велика зона? Тому що вона про свободу. Щоб дати це відчуття свободи, щоб дати це відчуття самотності, щоб дати це відчуття тривоги. В грі майже немає закритих бар'єрів, котрі не пускають гравця кудись. Тобто в більшості випадків гравець може відвідати будь-яку локацію. Більшість наших локацій мають реальні прототипи. Деякі ми реалізували точнісінько, деякі трохи прикрасили або переробили. Ми переглянули купу референсів, ретельно вивчили все реальні локації, природу зони. Це вкрай незвичайне поєднання сеттингів, яке засноване на реальному світі, і особисто мені ця ідея та її реалізація здаються дуже оригінальними. Для мене Stalker 2 в першу чергу це рольова гра. Гравець відіграє, він знаходиться в тілі людини сталкера, і гра дає можливість бути дуже різним сталкером. Іди куди хочеш, роби, що хочеш, відчувай, що хочеш, приймай свої рішення. Скіф перший потрапляє на болото. Регіон колись населений людьми. Тут немає сталкерів, але є багато інших небезпек. Суть цього квеста – це вимикати прилади, щоб отримати доступ до ключової локації з бази чистого неба. Скіф – це звичайна людина з дуже непростою долею. Він не є супергероєм, а він при цьому має складний характер. Не дуже любить говорити, але він не боїться діяти. За одне проходження ви не зможете подивитися весь контент та познайомитись з усіма. В залежності від ваших виборів ви будете отримувати трохи різну історію, трохи різні квести, стикатися з кимось новим. Якщо ви будете потім перепроходити, ви будете опинятися на іншій стороні барикад, так сказати, і дивитися на це іншими очима. В оригінальній трилогії була локація згорілий хутор. Вона була оточена аномаліями смалка. Як ви бачите, вони все ще тут. Це аномальне поле смалок, в якому ми знаходимо артефакт за допомогою детектора. Основа, яку ми закладали в дизайн, що гра має давати досвід буття сталкера при грі і без сюжету. Напевно, один з основних рушіїв прогресії гравця, сили гравця – це знаходження в світі нового еквіпу, або зброї, або атачів до зброї, апгрейдів. І більшість цього приходить не з прогресії по сюжету, а з цікавості і дослідження світу. У цій зоні на гравця спочатку нападають сліпі собаки, а потім псевдособаки.
Часто собака приходить зі граю своїх фантомів. Їх візуально не відрізнити. To all Clear Sky personnel, we have been forced to leave the base. It is impossible to determine the exact date of our return at this time. In order to keep the base secure in the absence of scientific personnel, I have reconfigured 5 emission monitoring beacons. In addition to reading higher order Psi effects, their functionality has now been supplemented with the emission of Psi radiation into the surrounding environment. I hope that this will be enough to keep everything intact until our return. З аудіологу ми чуємо, що якийсь каланча розповідає, у них налаштували псі-радіацію для того, щоб захистити свої позиції. Псі-радіація, вона вас вбиває, тому це скоріше як попередження і додаткове розуміння, як з цим діяти. Винний погреб не такий порожній. Тут мешкають тушкани. В даному випадку було б доречно кинути в них гранату і після цього розібратися вже пістолетом з тими, хто залишився. Така міні-проблема, вона знижує його ефективність, тому треба завжди з цим стежити. В оригінальній трилогії багато локацій були недоступних гравців, і в Stalker 2 ми відкрили їх. Наприклад, цей церковний льох. Тут не можна було побувати в оригінальній трилогії. Всередині лігва тушканів, а також зачинені двері. Треба прострілити дошку через щілину в стіні, і тоді ми потрапляємо в кімнату, де нас чекає нагорода. Тут ми бачимо церкву. Це центральна і найпомітніша локація району болоту. Це лігва кота-баюна. Він імітує голоси сталкерів, які кличуть на допомогу. Недосвідчений сталкер йде на голос і потрапляє в пацюрі цьому мутанту. Напевно, одна з найважливіших задач для відтворення цього світу і для відчуття справжності його це штучний інтелект, котрий поділяється, напевно, на 2 категорії. І це один напрямок штучного інтелекту – це мирна поведінка. Інший напрямок – це поведінка, мотивована наявністю ворога та загрози для себе. Ми штучним інтелектом не підказуємо, де знаходиться гравець. Тобто якщо він його побачив, він знає, якщо гравець сховався, інтелект починає будувати гіпотези, а де знаходиться гравець. Він не знає, куди він пішов, але він
починає робити гіпотези, де він може бути, і з плином часу він ці гіпотези перераховує і починає шукати гравця. Для сталкеру ми реалізували доволі багато різноманіття в зброї, тому сумарно це виходить 35, починає відчуватись інакше. Активувавши вежу, ми стрибаємо на малю подушку. Річ у тим, що не все на малій зони небезпечне. Деякі можуть навіть допомогти. Подушку можна використати для того, щоб м'яко приземлитися і не тримати шкоди при падінні. I can't feel anyone. Where are they? Tell me where they are. Why are you silent? Say something. Anything. Робити гру, яка настільки у багатьох аспектів про свободу, це невимовна кількість всього. А що, якщо він буде робити оце? А що, якщо він потім зробить оце? А що, якщо він вб'є оцього? Вона сягає десятків тисяч варіантів. І кожен з цих варіантів ти повинен намагатися покрити і зрозуміти, а який досвід ти даш своєму гравцю. Хтось на вишці давно залишив снайперську гвинтівку. Можливо, це був хтось з чистого неба. Тепер, підібравши її, у нас є можливість ефективніше перейти наступну локацію. У гравця є ліміт по базі, скільки він може нести, і піду далі. Або я залишу, повернусь до цього пізніше і піду далі. Вони встають, це зомбі. Бачимо на горизонті насосну станцію. Ще одна знайома нам з попередніх серій локація. І бачимо, що вся станція кишить зомбарям. В даному випадку нам дуже в нагоді. Зброя з гарною оптикою. О, і тут контролер. Тож нам треба як можна скоріше добігти до контролера і покінчити з ним. А кожна його атака підвищує рівень псі-радіації і повільно нас вбиває. У «Сталкері» другому угрупування іноді можуть змінити свого голову, іноді вони можуть розколотися, іноді вони можуть робити щось, що буде здаватися гравцю. Ну це взагалі не відповідає їх ідеології, як і у реальному житті, де люди, навіть коли ідеологічно здаються один одному дуже близькими, потім виявляється, що є якісь моменти, які їх повністю розділяють на якісь там нові угрупування. В оригінальній трилогії було приділено небагато уваги побуту людей у зоні, тому ми це реалізували у другій частині гри. І тепер кожного з угрупувань є певна особливість при облаштуванні свого постійного притулку.
Наприклад, вільні сталкери вважають за краще навіть у своїх постійних таборах залишатися на самоті або в невеликих групах. Долг так само прихильний до військової дисципліни і порадку, але найяскравішим, мабуть, є колись населений таборі монолиту. В тебе є змога дізнатися історії цих людей, взаємодіяти так, як би взаємодіяв з ними реальний сталкер. Why have you abandoned me? Was I not your voice? What have I done to deserve your silence? Why must I wander in the dark? Without my brothers? Without purpose? Answer me! Forgive me. I know I must not doubt. But how can I know your will if I cannot hear you? Show me the way. Let me know I am not alone. Що ми знаємо, що після відключення псі-установок більшість монолітівців прокинулися і перестали чути голос моноліту. Ми не хотіли робити гру значно простішою, щоб гравцю було комфортно, тому що, як на нас, це вбиває відчуття справжності. Ця постійна динаміка і неочікуваність, вона, як на мене, створює саме цей цікавий досвід, котрий після закінчення бою, коли починається якийсь момент затища, пережити і відчути ці кайфові моменти, котрі в тебе були, і ті рішення, котрі ти мав швидко прийняти, щоб вижити в цій ситуації. О, це плоть. Плоть — це колись була свинка. Всі мутанти зони мають предісторію. Плоть – це колишня домашня свиня. Над собаками проводили експерименти. Контролер був колись людиною, тому він так само намагається влаштувати свій побут як людина. His name, Strider, is unknown to me, but he is one of ours. You are the one who sent him to me. I know it. He says our brothers are scattered all over the zone, lost, to no memory of themselves. He too did not know who he was. But that doesn't matter anymore. Strider and I will find the others and help them remember. Whatever has forced you to remain silent, we shall find the reason and set things right together. На мене, це саме те, що гравці очікують від Stalker. Мені здається, нам вдалося досягти балансу, коли для гравця гра одночасно і челенджева, і одночасно залишає великий простір для винагороди.
Дуже часто бувають ситуації, коли буквально молнія б'є або в наших ворогів, або десь поруч з нами. Це завжди або допомагає, або псує плани. На початку це було дуже амбіційно, але з часом це ставало ще амбіційніше і при цьому складніше, і при цьому ще цікавіше робити. Torn apart by dogs. Killed. Missing. Pripyat. Killed. Dead. Wild up. Autopsy levels. Scanning for tau presence. У процесі роботи над катсценами ми пройшли всі ключові етапи розробки. Розкадрування, схеми та аніматики стали важливим інструментом, що дозволяли ітеративно опрацьовувати сценарії та ретельно готуватися до зйомок з використанням технології захоплення рухів. Завдяки наявності власної студії захоплення рухів, аніматори та режисери могли безперервно вдосконалювати роботу, досягаючи гарних результатів. Decided to play soldier with me. But we can't quite seem to get all the pieces to fit. Maybe you can figure it out. Поступово світ гри оживав. Він сповнювався звуками, музикою та голосами героїв, створюючи відчуття справжнього життя. Можна впевненістю сказати, що для гри S.T.A.L.K.E.R 2 ми розробили до 3 годин катсцен. Це більше 43 одиниць. Це майже як велике кіно всередині великої гри. Powerful emission were to occur. We listen with our descendants to remember us as cowards. A similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. Ми провели велику роботу, щоб дозволити гравцям глибше поринути в основний сюжет гри. Ми прагнули візуалізувати події та персонажів, з якими ви зможете познайомитися, і чиї цілі та бачення ситуації можуть вам відгукнутися. Зрештою, вибраний вами шлях відкриє вам зону з унікального боку. Ви тільки погляньте на це! Однією з найважливіших функцій катсцен є ретельне опрацювання та деталізація ігрових персонажів. Через катсцени гравці поступово знайомляться з ключовими персонажами, пізнаючи їхні мотиви та розуміючи, як минуле впливає на їхні дії у сьогоденні. Цей процес значно впливає на сприйняття гравцем світу, гри та зони в цілому, формуючи його рішення та визнаючи наслідки його вибору. Над цими катсценами працювала абсолютно вся студія, тому що починаючи від моделей, продовжуючи локаціями, частиною ігрового світу, персонажами, тим, як персонажі звучать, які у них голоси в українській локалізації, в англійській локалізації, те, як звучить музика, те, як звучить саунд кожної секунди, кожної катсцени, те, як рухаються персонажі, те, як рухається у них обличчя, як все це працює загалом. Це робота всієї команди, всієї студії. І при цьому всьому, я думаю, що ми витратили на це все майже 3 роки інтенсивної роботи. Тобто ми знаходимося зараз біля тої точки, коли все це піде у відкритий світ, у відкрите життя. І... Скіфе! Радий тебе бачити, друже. Валимо звідси. Ви тільки погляньте на це! Край, чарівний край черемоша й прута. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Жива. Координати закинув. Поквапся.
пустий. Усі ці жертви, усі ці смерті. Який в них сенс? Зона така, якою бачиш її ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону